Good afternoon, Makle. Good afternoon, children. My voice is clear? No? Isha, is my voice clear? Chinmaya, can you join it once again? Okay, children. ಮೊದಲು ಮೊದಲೇ ನಾವು 10 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us all meditate. And everyone is aware of the Buddha Purnima is coming. Sit comfortably. Clasp your fingers, cross your legs, close your eyes, and just observe your breath. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬೆರಳನ್ನು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ.
30 seconds ಮಕ್ಕಳು. Let us all thanks to our Guru Patri sir. Let us thanks to our Mother Earth. Children, every time, each and every time, every single moment you have to show gratitude to Mother Earth, because that is the place where we are living. And Mother Earth is giving everything for us. Always thanks to Mother Nature. If the nature is in favorable condition, then only we get food, clothes, everything. Everything depends upon the Mother Nature, the farmer who grows the food, and the parents who is the without them this life is not possible for us. And our physical body, which helps us to do everything. And finally our breath, because breath is the thing which connects to everything in the world, to our inner self, to our higher self, to other beings. Slowly remove your fingers and place on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and let us give a big clap for the meditation, children. Okay, before the starting of the session, I said that Buddha Purnima is on the way. Okay, Buddha Purnima is coming. The next 3 days, the Buddha Purnima celebrations will start at Pyramid Valley. So, who knows the Buddha story? How many of you know the Buddha story? From which dynasty he belongs to? You just type it in the chat box very quickly. Buddha belongs to which dynasty? He belongs to Shakya Kula. And who is Buddha's father? His father is Shuddhodana. His mother is Mayavati. Okay? And he had a cousin named Devdutt. Okay, and Buddha's wife is Yashodhara. So, everyone know how Buddha has born? The birth story of Buddha. How many of you know? Or should I tell? Should I tell? Everyone wants to know the birth story of Buddha? Okay. So, this Shuddhodana, for many years, he doesn't have any children. So, when he does the yajna, the rishi will give some payasa, so that when the queen will have it, then after that the this Buddha will born. So, how the Buddha will born is that, ಸೊ ಶುದ್ಧೋಧನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಶುದ್ಧೋಧನ ರಾಜಗೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪಾಯಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರು ವೈಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬುದ್ಧ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟತಾನ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸನೇ. ಅವ್ರು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸನೇ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಹುಣ್ಣಿದ ದಿವಸನೇ. ಸೊ ಇನ್ ಬುದ್ಧಾಸ್ ಲೈಫ್ 3 full moon days are very very important. That is the day when Buddha born is on the full moon day. The day when he got the enlightenment is on the full moon day, and the day he left his body is on the full moon day itself. So before his birth, when his wife, that is when Shuddhodana's wife, he wanted to go to his mother's house. So when she was traveling, so in the which place he born, which is the garden athwa, yes, some children they know, but still they are thinking. Yes, Bhuvan, you can type it. Yes. So in Bodh Gaya, so what happened when she will be traveling that, so it is a long distance, so she wanted to take rest there. So when she was taking rest there, so what happens, in the meanwhile the child will be born. So and after the child is born, after 7 days itself her mother will die. Okay. So her mother's sister will be taking care of the Buddha. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಶುದ್ಧೋಧನ ವೈಫ್ ಅವರು ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಡೆಲಿವರಿಗೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬೌದ್ಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಾರ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಇವತ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗೇ ಬುದ್ಧವನ್ನು ಹುಟ್ತಾನ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ 7 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ದೇಹ ಸಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಐ ಮೀನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೈ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ 7 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿ ನೋಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ನಾನು ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡ್ತೀನೋ, ಸೊ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ 7 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧಾಸ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ when she will deliver the child, so after 7 days, within 7 days she is about to die. So and she had a eagerness. See, every mother has a eagerness to see their child to walk, to see their child to talk, isn't it? Yes or no? So what happens, even the Buddha is an already enlightened master. Everyone know that. That is he himself knows the purpose of the life, everything, why he came to the earth. So what happens, the moment when he comes to know that yes, my mother has this wish, that my mother want to hear my voice, my mother want to see my first baby steps. So what she will, when she thinks, then he calls him, the newborn baby himself, he calls him, and he takes that 7 steps. So when he will be taking that 7 steps, so under his feet the lotus will be, that is the moment when he will be stepping, the lotus will bloom. So in that way, the 7 steps, in each step the lotus will bloom. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇಚ್ಛಾ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ನಾನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನೆಡೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಆದಂತ, ಅವಾಗೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಆದಂತ ಈ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ, ನಿಂದು ಇದು ಇಚ್ಛಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನಿದು ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ನಾನಿದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ 7 ಹೆಜ್ಜೆ ಅವರು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧದ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರ ಬುದ್ಧಗೆ ಹೆಸರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮುನಿ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಬಂದು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮುನಿ ಬಂದು ಅವರು ಈ ಶಿಶುಗೆ ನೋಡ್ತಾರ. ಆ ಶಾಕ್ಯ ಮುನಿ ತಂದು ಈ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನಂತಾರ, ನಮ್ ಮಗಂದು ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಫೇಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮುನಿ ಆಗ್ತಾನ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧೋಧನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ the moment when his naming ceremony was there, so everyone will be called along from the world. Most of the saints, priests, everyone will be called to his palace. So the moment the Shuddhodana brings the child to a Muni name, Agatya Muni, I think so his name is. So
when he brings the child to him, when he shows that, he will be very fond of seeing the child. Because he traveled from a very long distance, he traveled only to see this child, and he waited for many years. The Rishi, the Muni has waited for many years to have a glance of this child. And he will tell that, I'm so blessed to see his face. Finally, that is, my life has been fulfilled by seeing this child. And when the Shuddhodana asks that, what is his fate? Can you tell us that what is his fate? So he will tell that either he becomes a very great emperor, else he becomes a very great saint. That uh, till now, no one will be such a great this one. What you say? Such a great saint, he will say that. So by listening that, Shuddhodana will be very angry, and from that moment onwards, he will, what he will do, that he will never allow his child. uh, what he does is that, and he will tell that, you should keep your child away from the people, those who have the those who are patients, that is, those who are suffering from any diseases, or those who are unhappy, those who are old people, and he should not see any sadness around him. So those things will be said by these saints, and he will be taking very care. So he builds a special palace for him, so that no, only the young persons will be available as a servants there, because he should not see the old persons. Then he will see that, see, old persons, they have the pains, they will be having backache, headache, something, they'll be having the pain. So if you see that, then he may not become the king, he may become the saint. So because the Shuddhodana wants his son to become a big ruler, big emperor, he wants to become. ಸೊ ಶುದ್ಧೋಧನ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ದುಃಖವಾದಂತ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋವಿರುತ್ತೋ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುತ್ತೋ, ಆ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೋ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನೀವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್, ಎದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಆ ಆ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಒಂದು ರಾಜ ಆಗ್ತಾರ, ಇವ್ರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುನಿ, ಸೇಂಟ್ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಹಿ ರಿಯಲೈಸಸ್ ಯಾ ದ ಕ್ಷಣ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಆಚೆ ದೂರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಬೇರೆ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ, ಅವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ, ಆ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖದಿಂದ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬುದ್ಧ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರ್ತಾರೋ, ಅವಳು ತೊಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಸೊ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. So the moment when these all the deceased peoples, when they are moved to some other place by the king's order, so the small child Buddha, he knows that yes, what is the thing is going around him, he knows that, and continuously tears will be flowing. Because ಏನಂತಾರ ಎಲ್ಲಾರು ಜನಗಳು, ಏನಂತಾರ, ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ, ಆ ಮಗನ್ಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಬಟ್ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ ನಮ್ದೇನು ಹಿಡಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೌಂಡಿಲ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಹತ್ರ ಅವರು ಇದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರ ಬುದ್ಧ. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಟನೆಗಳಿದಾವ. ಸೊ ಒಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಏನಂತಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಇರ್ತಾರ ಅವರು. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ his cousin was Devdutt. So when he kills a bird, so what he does, that the pigeon, what he does is that, the moment he kills, because the Devdutt is very fond of killing and all, his nature was in that type. But Buddha was never like that. He was very smoothing, he was very kind, very compassionate. So the moment he sees that he killed the bird, the moment it fallen down, he brings and he takes care of the bird. So
in that was his nature. And the one more incident is that after finishing his all the when he becomes 17 years, 18 years, so when he finished everything, both of them, the Devdutt and the Buddha, when they have finished the all the education, everything, after finishing that, the ceremony will come, that is who will be the next king, whom who the Shuddhodana has to appoint the next king, either the Devdutt or the Buddha. So there will be some fighting, that is they have to show that the best thing what they have learned and in which field they are best in everything, as we have different subjects, science, social, English, everything, that in everything if we get good marks, then we say, then we tell that yes, you are the topper of the class, we tell that. So in the same way, for for the for his brother Devdutt and for Buddha, some competitions will be conducted. So the final competition will be that they will be flying the pigeons and they have to shoot it, they have to kill them. So Devdatta, first the Devdatta turn will come, so he will kill all the birds. The moment when the Buddha's turn will come, he say that I am not going to participate in this, I am not going to. His main aim is that he doesn't want to kill the innocent pigeons, because they didn't do any harm to him, so why should I kill him? So his nature was such type, his nature was. So they said that if you can't kill it, then how can we prove that you are the best king? How can we know that? Because this is a part of the competition. Then he said that no, instead of this, I'll tell some other thing. So in his neck, no, there is one mala. So he said, he tell that you take this, and you that mala, no, just you throw that mala and I will aim for it. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ದೇವದತ್ತ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಶಾಕ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ ಶುದ್ಧೋಧನ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರ, ಬುದ್ಧನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇವರು ದೇವದತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಫೈನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾವರಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಪಾವರಕ ಎಗರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನ್ಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಆ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳಗಡೆ ನನ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಲೆ ಇದೆಯೋ, ನನ್ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಆ ಮಾಲದ ಮಣಿಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಅದರನ್ನು ನೀವು ಹಾರಿಸ್ರಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ತರ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಗುರಿ ಹಿಡ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಇಟ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ರಾಜ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜದವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅವರು ಫೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎನಿಮಿ ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಸನ್ನಜೀತ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ, ಅವರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಆ ತರ, ಯುದ್ಧದ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರ, ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆ ತರ ಸಾಯಿಸ್ತಾರ. ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆ ರಾಜಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಕಡೆಯವರು ನಮ್ ಕಡೆಯವರು ರಾಜ್ಯದವರು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಬೇಡ, ನಾವಿಬ್ರೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಓನ್ಲಿ 2 ಕಿಂಗ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಬ್ರೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನವನ್ನು ಉಳಿತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಆಯುಧವನ್ನು, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಬ್ರೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಅಥವಾ ನೀನ್ ಸಾಯ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಸತ್ತರೆ ನಾನ್ ರಾಜ್ಯ ನೀನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀನ್ ಸತ್ತರೆ ನಾನ್ ರಾಜ್ಯ ನಾನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಐ ಕಾಂಕರ್ ಯು, then I will be your place, I'll be the king, I'll be ruling your kingdom.
ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಲೂಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏಮ್ ಇಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಯರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ರೌನ್. ಈಗ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ, ಈಗ ನಾನ್ ಬುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ನಾನ್ ಕ್ರೌನ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಏನು ಬುದ್ಧ ಏನು ಆ ಬೇರೆ ಕಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾರ, ಅವರು ಕ್ರೌನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಾರ. ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಪ್ರಸನ್ನಜಿತ್ ಇವ್ರ ಕ್ರೌನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಾರ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏಮ್ ಫಾರ್ ದ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರು 3 ಸರಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೊ ಅವರೇ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ತರ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, let me 1 second children. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ 1 second children. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಅವರು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಕುದುರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವರು ಯಶೋಧರ ಹತ್ರ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬುದ್ಧನ ಕುದುರೆ ಹೆಸರು ಏನು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಸಂತೋಷಿನಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಬುದ್ಧ ಹಾರ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು, ಚೇತಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟೋರಿ? ಎಸ್, ನೀವು ಬುದ್ಧ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಜಿ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದಿ? ಜಿ ಟಿವಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓಲ್ಡ್, ಈಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬುದ್ಧದು. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ತುಂಬಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ.
of Buddha. They have the ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಜಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧ ಸೀರಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಜಿ ಟಿವಿ, this Buddha story. So after the marriage to the Yashodhara, so what he does is that uh, after some days, when his son is born, and before that the Channa is his horse chariot. So one day, because Buddha is not allowed to go leave the palace and go outside, and if he goes also only for a, he can't go for a longer distance, he can't go visit all the places, because already his chariot Chenna was well aware of him, that all the instructions was given by the king that you should not take him to all the places. So Buddha, yaru ಏನಂತಾರ ಅವರು, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ರೈಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಚಾರಿಯಟ್. ಸೊ ಅವರು ಚೆನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಶುದ್ಧೋಧನ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದೇ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮುದಿಯೋರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರ. ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದು. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ನೋವಿದೆ, ಅವ್ರ ಆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ನೋವಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನೋವು ಅಂತ. ಈ ತರ ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ತರ ಹೋದ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಒನ್ ಡೇ ವೆನ್ ದ ಚೆನ್ನ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ outside Buddha. So meanwhile he sees a very old lady who will be bent, and who will be walking. So he was very astonished by seeing that lady, and he will ask the Channa that what happened to the lady, why she is been leaning and she is walking. He says that she is suffering from some disease. So he says that what is the disease, I never heard this word, and I have never seen such a type of people, that age group people also I have never seen. So he will be continuously thinking, and he will be after going to the home also, the whole day he won't sleep. He will be thinking that what is the disease, why that person is like that, about how they will suffer. So constantly he will be getting the questions. So the second day also, the next day what he does, he will again, he said that come let us go outside. So when the Channa takes him out, so he will see that there are some four people carrying a person, that is the some people they will be carrying a dead body, and some people will be walking front, and the and backside some people will be carrying. So by seeing this he will be very shocked, and he will be ಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so he will ask the question to the Channa that Channa, what happened. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. So he will ask to the Channa that Channa, what happened? Why a person is sleeping and why four people are carrying him? Because first time he is seeing a dead body, and he doesn't know that that is a dead body. Then the Channa will tell that, see, this is the person. Mm, he will tell that, see, that person is dead. So you have to they are taking for him for the cremation, they will tell that. Then he will be shocked, how a person will be dead, and why four people, all the questions will be coming. So the whole night also he won't sleep. So again he will see that one boy, the next day he will see that one boy, small boy, will be sitting on the bank of the river, and he will be crying. He hears that, he will ask that, Channa, some child is crying, let us find it out. So he goes and he will ask that, hey child, why you are crying? He will tell that my brother. He tell all the story that when king is born, so how the new village has been formed, so everything that the small guy, the 9-year-old brother will tell that we are I mean I'm missing my brother a lot.
after so many days I didn't see him, that I'm missing, so I'm crying. So he will tell that, okay, uh, okay, let us go and visit the new village, because that is the first time he goes there and he visits to the people. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರ, ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ರಾಜ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಲತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೇಡಮ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಲೆಟ್ us ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನೆ ನಾವು 3 ಸ್ಟಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. 4th ಒನ್. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಈ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಲೈಸಿ ಡೈಸಿ ಸ್ಟಿಚ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾ, ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ. ಹಾ, ಎಸ್. ಓಕೆ. ಹಾ, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೆನೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮೇಡಮ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾ, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ
ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಶಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? Ma'am, can you show it from the first? ಎಸ್, ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೋ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? No, ma'am. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ? ಹಾ, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್. See, like this. Take the needle outside, then right to left. Okay? Put it like this. Then push it. Okay? Yes, Can you ma'am. understand? I will show you once again. See. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. See, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. Okay? Then okay? Yes, Samara, unmute yourself. ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂತ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? Wait. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ. ಒಂದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ನೀಡಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀಡಲ್ ನೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀಡಲ್, ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾ. ನೆನ್ನೆ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ನೀಡಲ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀಡಲ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ. Ma'am, nothing. I just wanted to. I was not able to start my video. Okay, fine. Yes, Bhuvan, unmute yourself. Ma'am. ಹಾ, Ma'am, ಹೇಳ್ಬೋದು. stitches ಏನು ma'am? ಸಾರಿ, ಹೆಸರು. ಹೆಸರಾ? ಲೈಸಿ ಡೈಸಿ. ಓಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ
ಸಂತೋಷಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ. ಸಂತೋಷಿನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್. I can't see your video, ma'am. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋರು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ತೋರ್ಸ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. You can show to the ma'am those who have completed this one. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲ್ ಇಂಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ತರ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಲ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತಗೋತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀಡಲ್ನ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ನ ನೀಡಲ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ನೀಡಲ್ನ ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಡೆದು, ಇದನ್ನ ನೀಡಲ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ pull it. ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆದ್ರಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಳಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದು. ಸೊ 5th ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಈ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಲೈನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಗ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಶ್ರಾವ್ಯ, ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು.
ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನೋಡ್ಕೊ. ಈಗ ನೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಥ್ರೆಡ್ ತಗೋತೀಯ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್, ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬೇಕು ನೀಡಲ್ನ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆನೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀಡಲ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಎಳೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊ, ನಿನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀಡಲಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ತರ ಹಾಕಿ ಸೊ ಎಳೆಯೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ, ಯಾರಿಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಆ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ನೀಡಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೀಡಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೀಡಲ್ನ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೀಡಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಳೆಯೋದು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಭುವನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಸೊ ಇನ್ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತೋರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಭಾ ಹಿಂದೆ ಇದು ತಿಕ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಅವಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು.
Remove your, no. So Remove ಈಗ remove the scenery, then only we can see Pratibha. You have to remove the background, then only we can see. Now you show. Unmute ಮಾಡ್ಕಪ್ಪ. Ma'am, is this correct? Yes. ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು, ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಓಕೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಡಿಯೋನು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡಲ್ ಈ ರೀತಿ ತಗೋತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲೈಸಿ ಡೈಸಿ ಸ್ಟಿಚ್, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೀಡಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀಡಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು, ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದದು ಲೈಸಿ ಡೈಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಸಿ ಡೈಸಿ ಸ್ಟಿಚ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ನೀಡಲ್ನ ಈಗ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೇನೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಈ ತರ
ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಫ್ಲವರ್ ತರ. ಸೊ ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ನೀಡಲ್ನ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಲೈಸಿ ಡೈಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಡೈಸಿ ಡೈಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ
ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ನೀಡಲ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳೇ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ? ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ತೋರಿಸಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಳ. ಆದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಭುವನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭುವನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು. ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲಾಪ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದಾರೇನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Okay children, let us meet tomorrow.